ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਮਸਟ ਐਗਰੀ ਦੈਟ ਦੇयर इज नो ह्यूमन राइट्स चैनल like TV84 worldwide. To keep the TV84 running, we need your economic help. To donate, please go to our website tv84.tv and become a recurring donor. Donate whatever you feel comfortable, but donate. Or make a check in name of TV84 and mail it at 36-01 37th Avenue, Astoria, New York 11101, USA. We also look for advice and volunteers in this field. Thank you very much. जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? पहले सैक्शन ते कुछ फेसबुक मैसेजेस ने। वीर अमनदीप सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी थैंक्स जो तुसी फ्राइडे दे शो विच मेरी शेयर कीती भाई राजविंदर सिंह राही दी लिखत शामिल करके संगत की जानकारी च वाधा किया। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया वीर अमनदीप सिंह जी। असीं तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुसी सानू उन्हां दी लिखत तो जाणू करवाया। वीर गुरप्रीत सिंह लिखते हैं असम लिबरेशन फोर्स warned Dalai Lama to don't make any statement against China on his Assam visit. सो ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली ये भी जिहड़े ने प्रॉक्सी बने हुए ने अमरीकना दे इंडिया वाले दलाई लामे राही प्रोवोकेशन पैदा कर रहे हैं। वीर अमरजीत बाजवा, जसप्रीत सिंह जस्सी धनोआ, गुरप्रीत सिंह, जीता संदर, गुरदीप धालीवाल, सिंह अमित पॉल, कुलवीर चाल, JS पंडाल, जानो सरबदीप, सनी नागरा, हरमेल सिंह, निंदर सिंह, राजविंदर सिंह, गुरजिंदर सिंह, इन्होंने सारिਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ। जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब साढ़े को फेसबुक मैसेज आया है बॉबी सिंह जी का। ये लिखते हैं सिंह साहब जी इस कदर सोच इन्हां दी साडी कौम भी ना समझ है। जय हिंद दे नारे लाउंदी रही फिर अकाल पुरख भी की कर सकदा है। ਜਿਹੜੇ लोग सब कुछ वेख के ना वेखण ना समझण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ। 84 ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बॉबी सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो किया है ये पिक्चर तो बड़ी खौफनाक है पर यह नज़र आ रहा है जिन्होंने अंग्रेजी कहते हैं टू रीड द रिटन ऑन द वॉल और वट एवर इज़ रिटन ऑन द वॉल। जे कंध ते लिखिया भी कोई पढ़न नूं तैयार ना होए तो फिर जिसनों कबीर साहब ने फरमाया कि कबीर मन जानत सब बात जानत ही औगण करे काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं परे। कि मन च सब पता है हाथ च दीवा फड़िया है फिर भी तुसी खूह च डिगो। सो जो इस वे ट्रेंड चल रहा है, जो तूफान चल रहा है 1930 जिहड़े लोग सियाणे सी जिन्हां ने देखिया वो देख रहे सी कि देश पार्टीशन वाल जा रहा है। ये हनेरी तूफान निकलेगा और कुछ जिहड़े उत्थों निकल आए कुछ ने सियाणप की गल समझाई अकाली लीडरां नूं कि तुसी ना हथ टोक के बनो, अपना नुकसान होएगा। नहीं होया फिर की होया अल्टीमेटली। और बहुते लोग जिहड़े नहीं निकले वो समझदे सी नवां राजा आएगा, जिहड़ा आएगा असीं उहनूं मालिया दिंदे रहांगे। यही हाल अज भारत के बहुत सारे सिखां दी है कि वो किस हद तक डेंजर है। हिंदू तवियां दे मनसूबे की ने इन्होंने ठीक है कि नवंबर 84 जून 84 सानू भुल जाएगा जिस हद तक जाके इन्हां दे इरादे ने। एवें नहीं उन्हें मोहन भागवत ने कहा भी 2020 तक असीं सब नूं हिंदू बना देना। ऑलरेडी जो कुछ हुण यूपी दे विच चल रहा है वो सामने है कि जिहड़ा जो पड़ोसी के हुआ तू अपने भी जाना। सी समझिया जी मुसलमानां नाल हो रहा है, ईसाइयां नाल हो रहा, साडे नाल तां हो के हटिया और इन्होंने सानू माफ नहीं करना। कोई सब तो वड्डा चैलेंज ही इन्हां दे लई सिख विचारधारा है। जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम दे अखीरले पਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸਾ रोग सोग सब दुख बिनासे उतरे सगल कलेशा रहाओ। जन्म जन्म के किल बिख नासै कोट मज्जन इसनाना नाम निधान गावत गुण गोबिंद लागो सहज ध्याना कर कृपा अपना दास कीनो
ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਨਿਰਾਰੇ, ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਨਾਸੇ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਰੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੋਗ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੰਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਕੋਟ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਲਾਗੋ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਲ, ਪਾਪ, ਸਿਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 68 ਤੀਰਥ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਟ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੇ, ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਕੀਨੋ, ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਨਿਰਾਰੇ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਪੁੜਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨ ਪਕੜ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਭਾਲ। ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਨਿਰਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਜਕੜ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਂਦਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁਖ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।